कादियानियत के भी ये पैगाम है, परवीजियत के भी ये पैगाम है, चाहे जो भी है, पैगंबर की इज्जत और नामूस पर आज भी पैगंबर की ये आशिकान अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप लोगों ने देखा है ना, तकलीफ बसर का बांधे अदरवाइज पैगंबर की इज्जत और नामूस में भी जब गरीब तरीक इंसान जरूर से टकरा, लेकिन कुर्बान शम का उम्मती मोहम्मदिया दगान नंदरा जिरन अभी को नबी अभी नरम द पैगंबर दनामूस द हिफाजत द फारत दो चीजें बोली सलाम पेशवे आगा गाजी सैयद खान का अगर आकाशी पावर लेके दे गवर्नमेंट बनाओ करे के दे, लेकिन बेटे अपना नकदल जमा नौकरी अगर खत्मशी जमा दा मर्दी दा खत्मशी जमा दा बच्चों बस कीगी जमा दा प्यार बस कीगी, इसको नहीं देखा देखा इसको इस गरीब इंसान ने मेरे पैगंबर पर उंगली उठाई। खुदा की कसम आसमान भी गवाह है, जमीन भी गवाह है, आप हम उठाए तजील के कनन मुर्दार को अल्हम्दुलिल्लाह लाजमन तारीख का इंशाअल्लाह ताबदा क़यामत तक सबा होगा तारीख जारी इंशाअल्लाह सोकन दखत में नबूवत मानने पैगंबर का इज्जत और नामूस मानने का गरीब तरीन जमा इस्तेमाल गुनाह अंजाम इंशाअल्लाह ताला और दादा पैगाम में जरूंगा सरकारी मकतब होता जब चीफ जस्टिस तुम दा पैगाम में जैसे कपचर पेसरी बखपल बांधे रखे ना पेसरी का अदालत की नकीगी तो ना पेसरी बता से गाजियां में इंशाअल्लाह पासी उठेगी इंशाअल्लाह मंगल अख्तर पैगंबर की इज्जत और नामूस दा पारा कुर्बानी का तैयारी इंशाअल्लाह कुर्बानी दौर के इंशाअल्लाह हर मैदान लेवल के भी इंशाअल्लाह हर चौक मारने लेवल के भी इंशाअल्लाह करे चुन तेरे पे आवाज कीगी नंबर पे खायू चाहे जो भी हो मेरे पैगंबर की दीवाने हर महाज पर हर चौक पर हर चौराहे पर इंशाअल्लाह अपनी जानों की नजराने पेश करने के लिए तैयार बैठेंगे इंशाअल्लाह तैयार इंशाअल्लाह वो दावत खिताब और को जमन बदे इलाके दा मजलिस इत्तेहाद उलमा अजीम गले जगीरा शिस्ता सुरांदे और मुख्तसर अल्फाजों की दफ्तर ज़मीन और ख्यालात को इज़हार फरमाई हजरत मौलाना अब्दुर रहमान से। कुरान मजीद खत्म का सिलसिला के राजा मशहूर मिलगी तमाम मुशरान उलमा किराम हम तशरीफ फरमा दी और तकरीबन दा सिलसिला दा 4 बजे रवाना दा बयानात अनासपानी को मुशवा और जमुंगा मुशरान दा हबीब को पे इंतजार लो नो तमा खो खदर इजाजत अखबर वक्त खबर मुशरान लवर को बिस्मिल्लाह ताफीर दावत खिताब को ज़मन बदी मजलिस और महफिल रूह रवा इख्तिला और रौनक पर ज़म्न अंजुमन हज़रत मौलाना मुहिब्बुल से नव्वर अल्लाहु मरकज़हु बिरादरी कबीर हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़हीमुल्लाह जान से दावत बरकतुहुल आलिया ज़मानुरात शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना सैयदुल्लाह जान से नगीब खिदमत अक़दस के दरखास्त कुछ शहीद तशरीफ रोड़ी और दे मौके मुनासिबत सरा दफ्तर ज़मीन और ख्यालात और इज़हार की हज़रत मौलाना सैयदुल्लाह से। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतहुल कुरान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجلس के नास मुआज़्ज़ज़ उलमाए किराम लदी इलाके दे मुकरमो मुसलमानों कारी अब्दुल्ला से लेकिन आमा तो खावन दे د حکمت خاوندم دی قربانی یا ملمانه کړی دی او ملمانه یا قربانه کړی دی دې کې ولې د حکمتي الله دې دې جون کی برکت واچي تو قرباني ما قربانی دغه ملمانه ډېر په ادب سره او درې خبرې قربان د دې مجلس د تقاضا مناسب عزتمن د دوه سيزونه داسې دي چې هغه د مینې او د محبت لایق دي او دغه مینه او محبت دغه دوه سيزونو سره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعہ ده هغه کې یو قرآن مجید چې دا نن ختمونه دي او دوی حفظ ختمونه کړي रिजल्ट है इसके आवाज़ के चक्कर फर्स्ट से करता है आगे भी आपको इनामात वर्गे दफ़ा कुरान दे सर चिचा मीना करेगा मोहब्बती करेगा अल्लाह पाक दुनिया की इज्जत करेगा आखिरत की अल्लाह इज्जत और वो वेम सी साहिब कुरान चिचा द साहिब कुरान सा रद्वान जिहान सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा मीना मोहब्बत करे दुनिया के कामयाब शहर या आखिरत के कामयाब शहर यो लुई बुजुर्ग आलिम के शहर इमाम आसिम रहमहुल्लाह यो द कुर्रा इमाम आसिम और यो दा औलिया और नेकान बुजुर्गान इमाम आसिम इधर या इमाम आसिम ने चाहा औलिया और बुजुर्गान के शुमारे की कुर्रा के ने दागा मुतालिक राजी वफात के दो نو خپل بچی راجمع کړ او بچو ته وی بچو خیال کوي چې په دې کور کې د ګناه ونشي په دې کور کې ما 48000 با 48000 قرآن مجید ختم کړی دی نو خیال کوي چې دې کور کې ګناه ونشي دومره زیات ختمونه عزتمند د قرآن سره مینه او محبت من دنیا کې دا خلک اخنا عمر باندې پدې دا د یو شاګرد امام شعبہ رحمه الله چې کله وفات کېده نو خور په تجارت خفوا خور ته وی خور کې خفکی کما ته خو بخفه چې زړه خطرناک منزل رواني قبر ته آخرت ته رواني خو زما هیڅ پروا نشته الحمدلله کم کور ته چې زمون رواني ما د ځان مخ کې اتل زر ختمونه د قرآن مجید کړی دي او مالی کړی زما هیڅ پروا نشته یو بل بزرګ متعلق راځي اولیاء کې کله وفات کېده نو خپل بچی راجمع کړل کې نو وی بچو تاسو چې ما کله دا کور جوړاو او یو خخته به ما خورا نو د هرې خختې په شکریا کې به ما یو ځل قرآن مجید ختمو نو دا کور ما تاسو له ډېر په تقوا او په پرهیزګارۍ جوړ کړی دی خیال کوئ چې دې کور کې د ګناه ونشي دا د قرآن عاشقانو قرآن سره مینه وه قرآن سره محبت و څلور کسان داسې تېر شوي دي چې هغوی په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوستی په هغې کې یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جامع القرآن د هغه قرآن سره عشق او محبت و هغه اخري وینه چې تویېده نو هغه د قرآن د پاسه تویېده حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوستی دی او دویم رکعت بیا په سوره اخلاص باندې کوي
او یو بل صحابي دی تمیم داری رضی الله تعالی عنہ هغه دقرا په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوست او دوه کسان داسې دي چې هغه صحابه نه دي تابعیان دي یو سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې حجاج بن یوسف ډېر بې دردۍ سره قتل کړی او شهید کړی سعید بن جبیر د دغه دوه صحابه کرامو هغه سنت تازه کولو لپاره په بیت الله کې ودرېد په یو رکعت کې ټول قرآن مجید ولوست او څلورم الحمدلله په کوم امام چې مونږ فخر کوو چې مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دغه سړي په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوست عزتمندو دا ډېر ګران کار خدا د قرآن د عاشقانو دپاره آسان دی هغوی مینه وه د هغوی محبت و قرآن سره هغوی ته دا کار مشکل نه ښکارېده دا مونږ څوارلس شپاړس اتلس سوه کاله وروسته دا کیسه ډېره ګرانه ښکاري خو مخکنو مسلمانانو ته دا ګرانه نه وه او الحمدلله اوس هم داسې خلک شته دا دنیا د چا د مخه آباده ده چې هغوی 2 او 3 ورځو کې ختم کړي الحمدلله داسې عاشقان اوس هم شته نو چا چې قرآن سره عزتمند مینه وکړه خدای پاک هغه په دنیا کې کامیابوي او آخرت او دویم صاحب قرآن سره چې چا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک هغه د مینې او د محبت زموږ د مسلمانانو او خصوصا بیا زموږ پیغمبر د امتیانو هغه مرکز دی او موږ هغه سره مینه او محبت او داسې مینه هم د سره که چېرته څوک زما د پیغمبر سپک او توهین وکړي نو زه د خپل پلار سپکه برداشت کولی شم زه د خپلې مور سپکه برداشت کولی شم زه خپلې لور بېعزتي برداشت کولی شم خو زه د دواړو جهانو د سردار بېعزتي نه دا مثالونه مخکې علماو تاسو ته بیان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عاشق رسول یو ورځ کور کې ناست و ژړلې نو یو کس ورته راغی وایي حضرت ولې ژاړې نو هغه ورته وایي مال را سره دی دولت را سره دی او زړه مې غواړي چې پیغمبر علیه السلام ته یې ورکړم او صدقه یې کړم خو که زه ورشم او هغه ته صدقه ورکړم نو زما د دغې محبوب د خولې وینا ده چې الید العلیا خیر من ید السفلی دا اوچت لاس بهتر دی او دا لاندې لاس چې دی نو دا غیر بهتر دی نو چې زه پیغمبر علیه السلام ته د صدقې مال ورکوم نو دا لاس لاندې کېږي او زما لاس پرې د پاسه کېږي نو زه دا نشم برداشت کولی اوس حیران یم چې دا خپل مال زه څنګه پیغمبر علیه السلام نو الله دې سوال وکړي یا الله ته د پیغمبر علیه السلام په زړه کې واچې یا الله ته ورته ووایې چې زما دا مال د هغه دی چې هغه پکې څنګه تصرف غواړي دغسې او دغسې د هغه دعا الله قبوله کړه پیغمبر علیه السلام د هغه مال هغې کې به یې داسې تصرف کو لکه څنګه چې سړی خپل مال پکې تصرف دا عاشقانو هغه دا نه غوښتل چې یاره زه زما دا لاس د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې اوچت شي په یو غزا کې چندې اعلان وشو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور نیم سامان راوړل د پیغمبر علیه السلام خو مبارک وکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور را جارو کړ نو بیا داسې کور ته کتل چې څه خو پاتې نه وي نو ځان ته یې خیال وایي جامې زما نو دا جامې زما مال دی خو دا جامې خپل کور په خپل بدن باندې نه پرېږدم نو هغه جامې یې وویستې او داسې د ټاټ یو کپړه پرته وه هغې د خپل عورت نه راچاپېره کړه په هغې یې عورت پټ کړ او خپلې جامې یې هغه سامان کې کېښودې او هغې د پیغمبر علیه السلام دربار ته یې وویل
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وکتل وی ابو بکر کور دې سپریخي یا رسول الله صلی الله د خدای مینه په کور کې کړې چې دا خبرې کوي حضرت جبرائیل پیغمبر علیه السلام چې وکتل چې دې خو مخ کې ډېر مزیدار او خشته او جامو کې راغلی نو چې ابو بکر ته وکتل او حضرت جبرائیل ته وکتل دوه یو شان ځان کاټ پاتو کړو جبرائیل ته وی یا جبرائیل دا سما میلا یا رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه ادا الله ته دومره خوښوا ما ته حکم وکړو چې تم خپل شکل د ابو بکر صدیق په شکل باندې او ما ټول صحابه فرشتو ته حکم کړی نن د اسمان څومره فرښتې چې دي هغې ټولو همدغه د ټاټ کپړې اغوستې دي د ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه دا د پیغمبر مینه الله دومره قبوله کړه چې الله فرشتو ته حکم وکړ چې د په شان شکل دا عزتمند دا د پیغمبر علیه السلام د مینې او د محبت د وجې نه دا دوه څیزونه عزتمند دا یاد ساتئ قرآن سره مینه او صاحب قرآن سره الله یې دا مینه زموږ د ټولو نصیب کړي علماء کرام ناست دي زه بې ادبي ګڼم د دوی په مخ کې زما خپل جومات دی زه خو مېلمنې یم نو دوی ما ته مېلمستیا راکوي الله دې دوی عزت وکړي الله دې دوی مشران چې څومره راغلي دي دلته زموږ د علاقې علماء کرام او مفتیان نظام دا ټول راغلي دي قاري صاحب چې زه یې ټولو شکریا ادا کړم او الله دې دوی په عمر کې د دوی په علم کې د دوی په تقوا کې خیر او برکت واچوي او الله دې زموږ ناسته خپل دربار ته قبول کړي واخر دعوانا بن حضرت مولانا سجاد احمد سے برن سیکنڈ پوزیشن سے بل پریم پوزیشن حسین اللہ یا حسین اللہ بن حضرت مولانا عبید اللہ سے مروان بن حضرت مولانا سجاد احمد سے دریم پوزیشن ظهور واچا دریم پوزیشن اغسطنی محمد احمد عبید اللہ بن حبیب زین العابدین بن حضرت مولانا سجاد احمد سے دریم پوزیشن اغسطنی محمد عمیر بن زبیر احمد سے د دې اداري بازي طلبه کرام هغه حسن کارکردګي په بنیاد باندې هغه تسلیمات ورکول کیږي سعید الله بن حضرت مولانا عبید الله سے دوی پر ټول کار کې غیر حاضرین ادا کړل حاضر دي داغي په بنیاد ته انعام ملاوي ضیاء الله بن زیور سے سید زرار علی شاہ سے سید جوہر شاہ بادشاہ دوستا سے شکریہ ادا کو ساسو تقیدہ شکریہ ادا کو اللہ دے دا افاق و بدیات و اوساتی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ جناب سید حجی شاہ بادشاہ سے علماء سے مبشر بن علی جان محمد صادق بن صبیح الدین محمد حنین بن حسن جان محمد سفیان بن طیب جان
محمد عمير بن جوير حسين الله بن مولانا عبيد الله سيد محمد أحمد بن الشريري محمد سعد بن الجدري ضیاء الله بن اسد شاه ماشومان په خپل ځای باندې دوباره کېنه چې د دستاروندي کې په خپل ځای کېنه حسبنا الله بن مصباح الله اسد الله بن خالد بختیار خان زید بن شیروری مصباح الله بن صلاح الدین محمد اویس بن داود جان محمد عیسی بن بہار علی عبد الرحیم بن عبداللہ محمد سنان بن غفر علی ہلال بن غفر علی الہام بن حیث عمد بدا اعزازی طور باندې یو دوه کسانو ته موږ اوس په انشاءالله د بعد ختم کیږي او د ختم نه بعد به انشاءالله بیا د روحي انتظام شوی دی د دې ادارې د طرف نه نو تاسو ټول زموږ ویلوای انشاءالله د روحي به موږ سره کوي اوس ختم د بعد زور جناب حضرت مولانا عبید الله سے دعوت ورکوم چې غي ماشومان ته اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين والمبلغين والمدرسين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا وأطفالنا في فلسطين، اللهم احفظهم، اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى كما هلك عاد وثمود، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اشدد وطأتك على عساكر اليهود الصهيوني، اللهم اشدد وطأتك على عساكر اليهود الصهيوني، اللهم اشدد وطأتك على عساكر اليهود الصهيوني. دوك الله جل جلاله كما درس قبولك، المعاونون إعانة الله قبولك، المدرسين درس الله قبولك، الشاگردان وشاگردي الله قبولك، الله جل جلاله